गुड मॉर्निंग, शुभ सवार। केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 23। मित्रों, अगाऊना बे लेक्चरना अंदर संकरणनी डिस्कस आपणे करी रह्या हता। आजना आ लेक्चरना अंदर पण संकरणनी चर्चा करीशुं। मित्रों, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन અને C2H2 इथाइन। मित्रों, आ त्रण अणुना अंदर कयुं संकरण थशे एने ध्यानमां लईशुं। मित्रों, C2H6 इथेन, अहीं थोड़ुंक संकरण बदलाशे, संकरणनी रचना बदलाशे। मित्रों, C2H6 इथेनना अंदर संकरण थशे sp3। मित्रों, हवे बराबर ध्यानथी जोजो के आ इथेननी अंदर कार्बन ना 2 परमाणु अने हाइड्रोजन ना 6 परमाणु संकरण में भाग लेशे। मित्रों, अहीं C2H6 में कार्बन परमाणु संकरण में भाग लेवा जई रह्यो छे त्यारे कार्बननी इलेक्ट्रॉनीय रचना भूमि अवस्था में 1s2 2s2 2p2, ज्यारे एनी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनीय रचना 1s2 2s1 2p3, एटले के उत्तेजित अवस्थानी अंदर एनी 2s कक्षक में रहेलो एक इलेक्ट्रॉन एनी 2p कक्षकनी अंदर दाखल कर्यो। मित्रों, आ 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन 2px 2py और 2pz नी अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, एटले के एक कार्बन परमाणुनी, हवे बराबर ध्यानथी सांभळजो, एक कार्बन परमाणुनी एक s प्रकारनी अने 3 p प्रकारनी कक्षकोनुं मिश्रण थशे। एक s प्रकारनी अने 3 p प्रकारनी कक्षकोनुं सम्मिश्रण थशे अने sp3 संकरण निर्माण पामशे। हवे मित्रों, सौथी महत्वनी वात आवी के एक s प्रकारनी अने 3 p प्रकारनी कक्षकोनुं ज्यारे सम्मिश्रण थशे त्यारे sp3 संकरण निर्माण पामशे। त्यारे एम कही सकीशुं कि एक कार्बन परमाणुनी नवी 4 संकृत कक्षको निर्माण पामशे, उद्भवशे। मित्रों, शुं कहीशुं के एक कार्बननी 2s प्रकारनी कक्षक अने 3 2p प्रकारनी कक्षको सम्मिश्रण पामी 4 sp3 संकृत कक्षको निर्माण करशे। एक कार्बन परमाणुनी 4 sp3 संकृत कक्षको निर्माण पामशे। हवे बराबर ध्यानथी जोजो मित्रों, मैं आ एक कार्बन परमाणुनी रचना करी, कार्बननी संज्ञा लखी। आ कार्बन परमाणुनी 4 sp3 संकृत कक्षको कई 1 2 3 અને 4। फक्त अहींया ध्यान आपो, 1 2 3 અને 4 आ 4 एक कार्बन परमाणुनी sp3 संकृत कक्षको। ए ज प्रमाणे C2H6 में रहेला बीजा कार्बन परमाणुनी 1 2 3 અને 4 sp3 संकृत कक्षको। एक कार्बन परमाणुनी 4 sp3 संकृत कक्षको तो बीजा कार्बन परमाणुनी पण 4 sp3 संकृत कक्षकोनी रचना करी। मित्रों, C2H6 ने ज्यारे लखीए छीए त्यारे CH3 आ रीते एनुं लखाण करवामां आवे। आनो अर्थ एवो थयो के कार्बन कार्बन परमाणु वच्चे बंधनी रचना थशे। हवे बराबर ध्यानथी सांभळजो अने जोजो, आ एक कार्बन परमाणुनी sp3 संकृत कक्षक बीजा कार्बन परमाणुनी sp3 संकृत कक्षक साथे सम्मिश्रण पामशे। जोजो मित्रों, अहींया sp3 सम्मिश्रण थशे। आ सम्मिश्रण ने शुं कहेवाय? sp3 सम्मिश्रण। सांभळजो, आ शब्दोथी परिचित थजो।
sp3 સંમિશ્રણ થશે। મિત્રો એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીં બંને કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષકોનું સંમિશ્રણ છેડાના ભાગેથી થયું, એન્ડ ટુ એન્ડ ઓવરલેપિંગ, એટલે આપણે કહી શકીએ કે અહીં રચાતો બંધ એ સિગ્મા બંધ હશે। અહીં રચાતો બંધ કયો હશે? સિગ્મા બંધ। મિત્રો એ પણ મેં તમને અગાઉ શીખવાડ્યું, જ્યારે બે કક્ષકો સંમિશ્રણ પામતી હશે ત્યારે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હશે। મિત્રો અહીંયા કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન, આ કાર્બનનો એક ઇલેક્ટ્રોન અને આ કાર્બનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા બંને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ, સંમિશ્રણ થયું, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય જ। બાકીની રચના મેં દોરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો, બધી જગ્યાએ મેં કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોન મૂકેલા જ છે। એટલે કે અહીં એક કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક અને બીજા કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે અને આ રીતે જ્યારે સંમિશ્રણ થશે ત્યારે સિગ્મા બંધ રચાશે। કયો બંધ રચાશે? સિગ્મા બંધ। ક્લિયર થઈ ગયું? હવે મહત્વની વાત આવી બીજી, કે આ કાર્બનની બાકી રહેલી 3 sp3 સંકૃત કક્ષકો, બાકી રહેલી 3 sp3 સંકૃત કક્ષકો હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે। કોની સાથે? એક કાર્બન પરમાણુની બાકી રહેલી 3 sp3 સંકૃત કક્ષકો હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે। હવે તમને કેવી રીતે તો સમજો, આ કાર્બન પરમાણુ સાથે 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુ, આ કાર્બન પરમાણુ સાથે બાકી 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુ, કુલ હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા 6 સંપૂર્ણ ઇથેન અણુમાં। તો એક કાર્બન પરમાણુ સાથે 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયેલા હશે। કેવી રીતે જોડાશે? તો એક કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે। ચલો મિત્રો, આ મેં ઇલેક્ટ્રોન જે બતાવ્યો એ કાર્બનનો, આ ઇલેક્ટ્રોન મેં બતાવ્યો હાઇડ્રોજનનો। હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં કયું સંમિશ્રણ થયું? તો sp3 1s સંમિશ્રણ કહેવાય। મિત્રો સાંભળજો, શબ્દથી પરિચિત થજો। અહીં જે સંમિશ્રણ થયું એ સંમિશ્રણ કયું થયું? તો sp3 1s સંમિશ્રણ અથવા 1s sp3 સંમિશ્રણ થયું। એ જ પ્રમાણે આ હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજનની 1s અને કાર્બનની sp3 સંકૃત કક્ષકનું સંમિશ્રણ થશે। એ જ પ્રમાણે આ હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન અને કાર્બનની એક ઇલેક્ટ્રોન અને અહીં કાર્બનની sp3 અને હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષકનું સંમિશ્રણ થશે। તમે જોઈ શકો છો કે આ બતાવ્યું એ સંમિશ્રણ। હવે જોજો બરાબર ધ્યાનથી, આ કાર્બન પરમાણુની 1 2 3 અને 4 sp3 સંકૃત કક્ષકો આ રહીએ જ। અને મેં તમને અગાઉ કહેલું કે જેટલી સંખ્યાની પરમાણવીય કક્ષકો સંમિશ્રણ પામશે તેટલી જ સંખ્યાની સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે। અહીં 2s પરમાણવીય કક્ષક અને 3 2p પરમાણવીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થયું એટલે 4 sp3 સંકૃત કક્ષકો એક કાર્બન પરમાણુની નિર્માણ પામી। એ જ રીતે બીજા કાર્બન પરમાણુની પણ 4 sp3 સંકૃત કક્ષકો નિર્માણ પામશે। હવે જોઈ શકો છો કે અહીં એક કાર્બન પરમાણુએ 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે સિગ્મા બંધની રચના કરી। અહીં પણ સિગ્મા બંધ રચાયો, આ પણ સિગ્મા બંધ રચાયો। કેમ? તો હવે ખબર પડી ગઈ કે છેડેથી સંમિશ્રણ થયું અને અહીં પણ સિગ્મા બંધની રચના થઈ। ક્લિયર? આ બધા જ સિગ્મા બંધ રચાયા। કેમ? તો છેડેથી સંમિશ્રણ। એ જ પ્રમાણે બીજા કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક અને હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે। એ જ પ્રમાણે સેમ આ પ્રમાણે જ સરખા પ્રમાણે સંમિશ્રણ પામશે અને ત્યાં પણ એ જ પ્રકારે સિગ્મા બંધ
સિગ્મા બંધની રચના થશે। તમે જોઈ શકો છો કે C2H6 ની અંદર 7 સિગ્મા બંધની રચના થઈ। કેટલા? 7 સિગ્મા બંધની રચના થઈ। એક બાબત હંમેશા યાદ રાખો કે તમામ પ્રકારની સંકૃત કક્ષકો જો છેડેથી સંમિશ્રણ પામેલી હશે તો સિગ્મા બંધની રચના કરતી હશે અને આ પ્રમાણે સિગ્મા બંધની રચના થશે। આ જે મેં દોર્યું એ એની સંકૃત કક્ષકોના આધારે રચના કરી, જેમાં કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ આ બંધ લંબાઈ, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેની આ બંધ લંબાઈની વાત કરી તો એ બંધ લંબાઈ 109 પિકોમીટરની હશે। યાદ રાખવી પડશે કમ્પલસરી। એ જ પ્રમાણે આ બે કાર્બન પરમાણુ વચ્ચેની બંધ લંબાઈ એ 154 પિકોમીટર હશે। કેટલી હશે? 154 પિકોમીટર। સેમ આ રચનાએ એ જ પ્રમાણે થશે। ક્લિયર થઈ ગયું? સમજણ પડી ગઈ હશે? ક્લિયર? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ત્યાર પછી હું અણુનો આકાર કેવી રીતે હશે એ પણ ચર્ચા કરી દઈએ। ચલો સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો મિત્રો? ઓકે, હવે કેવી રચના થઈ તો એ સમજીએ। જોજો બરાબર, આ એક કાર્બન પરમાણુ, ક્લિયર? આ એક કાર્બન પરમાણુ, આ બીજો કાર્બન પરમાણુ, આ કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે કયો બંધ રચાયો તો સિગ્મા બંધ। બાકી કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે પણ સિગ્મા બંધ રચાયો। આ પ્રકારે એની રચના જ્યારે તમે લખતા હતા 10મા ધોરણમાં ત્યારે આ પ્રકારે લખતા હતા। તો આ બધા બંધ તમે જોઈ શકો છો, 1 2 3 4 5 6 ને 7, આ બધા જ બંધ કયા બંધ તરીકે ઓળખાશે? સિગ્મા બંધ તરીકે। અહીં પાઈ બંધનું નિર્માણ થશે નહીં। બધા જ બંધ જે રચાશે એ સિગ્મા બંધ રચાશે અને આ કાર્બન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ એ કેટલી હતી તો 154 પિકોમીટરની હતી, જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 109 પિકોમીટર હતી। કેટલી હતી? 109 પિકોમીટર। હવે મિત્રો સિગ્મા બંધ, જોજો આ એક પોઈન્ટ લખાવું છું, એ લખી રાખજો નોટમાં, યાદ રાખો। સિગ્મા બંધની સંખ્યા નક્કી કરવા માટે શું યાદ રાખવાનું કે કયા અણુમાં કેટલા સિગ્મા બંધ હશે? આ બધા કાર્બનિક અણુના અંદર સિગ્મા બંધની સંખ્યા, તો એક સૂત્ર, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા, તરત જ જવાબ આપવો હોય તો દોર્યા વગર તો આ યાદ રાખવું પડશે, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા પ્લસ હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા -1। કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા પ્લસ હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા -1 કરશો એટલે તમે સિગ્મા બંધની સંખ્યા નક્કી કરી શકશો ઇઝીલી। તમે જોયું કે C2H6 ની અંદર સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી હતી તો 7 હતી। નક્કી કરીએ, ચલો C2H6 ની અંદર કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા 2, હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા 6, 2 અને 6 8, 8 - 1 7, સિગ્મા બંધની સંખ્યા મળી ગઈ 7। ખબર પડી? કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા, ચલો આના અંદર સિગ્મા બંધ કેટલા મળ્યા તો C2H6 ની અંદર સિગ્મા બંધની સંખ્યા તમે હાલ ગણતરી કરી તો 7 સિગ્મા બંધ મળ્યા। 76 વાંચતા નહીં, 7 સિગ્મા બંધની સંખ્યા થઈ, 76 ન વાંચતા। કેવી રીતે તો કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા સૂત્ર આધારિત 2, હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા 6 -1, 6 ને 2 8,
-1 7 સિગ્મા બંધની સંખ્યા નક્કી થઈ ગઈ 7। ક્લિયર થઈ ગયું? લખી દો ચલો, અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો? ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો, હવે આવ્યું C2H4, જેને તમે ઓળખો છો ઇથીન। ઇથીન મિત્રો, આ ઇથીનની અંદર જે સંકરણ થશે એ સંકરણનું નામ છે મિત્રો sp2 સંકરણ। મિત્રો એક સિમ્પલ રીતે હું કહી દઉં કે કોઈ પણ અણુના અંદર જો બધા જ સિગ્મા બંધ રચાતા હોય, આની વાત કરું છું આલ્કેન સંયોજનો, તો આલ્કેન સંયોજનોના અંદર સંકરણ હંમેશા sp3 જ થતું હશે। આટલું યાદ રાખો અથવા લખી દો, કોઈ પણ આલ્કેન સંયોજન હશે તો એ આલ્કેન સંયોજનોમાં થતું સંકરણ હંમેશા sp3 જ હશે। જ્યારે વાત આવશે આલ્કીન સંયોજનોની, તો આલ્કીન સંયોજનોમાં થતું સંકરણ હંમેશા sp2 જ હશે। આલ્કીન સંયોજનોમાં થતું સંકરણ હંમેશા sp2 હશે। અથવા એ પણ યાદ રાખો કે જો કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ રચાતો હશે, કયો બંધ? દ્વિબંધ, તો પણ એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 હશે। એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ કયું હશે? sp2 સંકરણ હશે। ચલો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ ઇથીનના અંદર sp2 સંકરણ। કાર્બનની મેં સીધી ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી દીધી। મિત્રો 1 મિનિટ, મેં તમને કહેવાનું રહી ગયું પાછું એ જ કે જ્યારે આ સંકરણની અંદર કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં તમે 2s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન અને 2p કક્ષકની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યા હતા ને, તો એની અંદર એ કક્ષકો કેવી રીતે ભરાશે ખબર છે મિત્રો? કક્ષકો તો એ આના ઉદાહરણથી શીખવાડી દઉં એટલે તમને ખબર પડી જશે કે કક્ષકો કેવી રીતે ભરાઈ જશે। ચલો ક્લિયર? હવે કાર્બનની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના મેં લખી દીધી। હવે આની અંદર એક કાર્બન પરમાણુની 2s અને 2 2p કક્ષકો સંમિશ્રણ પામશે। એક 2s પ્રકારની અને 2 2p પ્રકારની કક્ષકો સંમિશ્રણ પામશે। ક્લિયર થઈ ગયું? જ્યારે આ ત્રીજી કક્ષક જે હશે ને એ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન વાળી હશે। 2p કક્ષક વાળી ત્રીજી કક્ષક એ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હશે। હવે સૌથી મહત્વની વાત, હવે જોજો, અહીંયા બરાબર ધ્યાનથી જોજો। હવે એક નક્કી થઈ ગયું કે આ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 થતું હશે। કયું સંકરણ થતું હશે? sp2, એટલે કે એક s પ્રકારની અને 2 p પ્રકારની કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેશે। અહીં કક્ષકોની સંખ્યા થશે 3। કેટલી સંખ્યા થશે? 3। તો એક કાર્બન પરમાણુની 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો નિર્માણ પામશે। હવે તમે જોઈ શકો છો આ કાર્બન પરમાણુની જે મેં બ્લુ રંગથી બતાવી 1, 2 અને 3, જેનો આકાર એક જ સરખો દેખાય છે મિત્રો। આ કાર્બન પરમાણુની જે 3 કક્ષકો જેનો આકાર તમે એક સરખો જોઈ રહ્યા છો, એ 3 કક્ષકો sp2 સંકૃત કક્ષકો તરીકે ઓળખાશે। આ કાર્બન પરમાણુની 1, 2 અને 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો તરીકે ઓળખાશે। એ જ રીતે બીજા કાર્બન પરમાણુની 1, 2 અને 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો તરીકે ઓળખાશે। ક્લિયર? ક્લિયર? હવે મહત્વની વાત આવી મિત્રો કે કાર્બન પરમાણુની એક 2s પ્રકારની, એક 2pz પ્રકારની અને એક 2py પ્રકારની કક્ષકો મિશ્રણ પામશે।
2px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. યાદ રાખો મિત્રો, આ જે બતાવી એને 2px સમજજો. 2px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. યાદ રહ્યું? એ સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. હવે બરાબર ધ્યાનથી જોજો, જે કક્ષક સંકરણમાં ભાગ નથી લેતી એ કાર્બન પરમાણુની અંદર લંબ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલી જોવા મળશે. જુઓ મિત્રો, આ 2px કક્ષક પરમાણવીય કક્ષક એના મૂળ આકાર ડમ્બેલ્સ આકાર તરીકે જ મેં દોરી. મિત્રો સાંભળજો, આ એની 2px કક્ષક જે ડમ્બેલ્સ આકાર હશે એ ડમ્બેલ્સ આકાર તરીકે પિંક રંગથી મેં દર્શાવી છે, જે સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. યાદ રાખો, એક કાર્બન પરમાણુની 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો જ સંકરણમાં ભાગ લેશે. એટલે કે એની 2px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. એ કાર્બનને લંબ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલી રહેશે. કાર્બનને લંબ ગોઠવાશે, એના સમતલને લંબ ગોઠવાશે. બંને કાર્બનની 2px, આ એક કાર્બન પરમાણુની 2px, આ બીજા કાર્બન પરમાણુની 2px એના સમતલના લંબ સ્વરૂપે હશે. હવે મહત્વની વાત કે આ એક કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં છેડેથી સંમિશ્રણ થયું, સિગ્મા બંધની રચના થઈ. એક કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામી સિગ્મા બંધની રચના કરશે. એ જ પ્રકારે આ કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. કોની સાથે? હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. C2H4 નો અર્થ શું થાય? તો C2H4 ને જ્યારે તમે લખો છો ત્યારે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 લખો છો. મિત્રો લખો છો ને ઇથિનને આ રીતે, તો કાર્બન એક કાર્બન પરમાણુ સાથે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયેલા છે. એ જ પ્રમાણે આ કાર્બનની ત્રીજી sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે. અહીં પણ સિગ્મા બંધ રચાશે, અહીં પણ સિગ્મા બંધ રચાશે, અહીં પણ સિગ્મા બંધ રચાશે. ક્લિયર થઈ ગયું? ક્લિયર? જુઓ, આ એક કાર્બન પરમાણુ સાથે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયા, એટલે કે એક કાર્બન પરમાણુની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. જ્યારે એની ત્રીજી sp2 સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બન પરમાણુની સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામી સિગ્મા બંધ રચાયો. ક્લિયર? કમ્પ્લીટ? 1, 2 અને 3 બંધની રચના થઈ એક કાર્બન પરમાણુની. એ જ રીતે બીજા કાર્બન પરમાણુના અંદર પણ sp2 સંકૃત કક્ષક હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામી સિગ્મા બંધ રચાશે. આ સિગ્મા બંધ રચાયો, આ સિગ્મા બંધ અને આ સિગ્મા બંધ. ક્લિયર થઈ ગયું? એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5 સિગ્મા બંધની રચના થઈ. સૂત્ર વાપરો, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા 2 પ્લસ હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા 4, 4 અને 2 6 માઇનસ 1 5 મળી ગયા 5 સિગ્મા બંધ. હવે મહત્વની વાત આવી કે આ કાર્બન પરમાણુની 2px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. એ જ રીતે આ કાર્બન પરમાણુની 2px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી, એના સમતલને લંબ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલી હશે. ત્યારે આવી 2 કક્ષકો જે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હતી, એવી અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકો બાજુ બાજુ પરથી સંમિશ્રણ પામશે. શબ્દ કેવો વાપર્યો? બાજુ બાજુ પરથી. કાં તો ઉપરના ભાગેથી સંમિશ્રણ થશે, કાં તો નીચેના ભાગેથી સંમિશ્રણ થશે. અને મિત્રો બાજુ બાજુ પરથી સંમિશ્રણ પામે ત્યારે કયા બંધની રચના કરશે?
પાઈ બંધની રચના કરશે। મિત્રો આ બે 2px કક્ષકો કે જે સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી એવી બે 2px કક્ષકો બાજુ બાજુ સાइड वाइज ओवरलेपिंग निर्माण करी पाई बंधनी रचना करशे। का तो एनु सम्मिश्रण उपरना भागेथी अथवा नीचेना भागेथी कोई पण एक तरफथी थई शके अने आ प्रमाणे ए पाई बंधनी रचना करशे। कया बंधनी रचना करशे? पाई बंधनी रचना करशे। क्लियर थई गयुं? पाई बंध आ रीते रचाशे। छेड़ेथी सम्मिश्रण पामी होय तो ये बधी सिग्मा बंध निर्माण करे। अहीं कार्बन कार्बन परमाणु वच्चेनी बंध लंबाई 134 पिकोमीटर। मित्रों तमने खबर हशे कि ज्यारे द्विबंधनी रचना थाय बंधनी संख्या वधे एम बंध लंबाई घटशे। आगळना उदाहरणमां बंध लंबाई 154 हती, ज्यारे द्विबंधनी रचना थई त्यारे एनी बंध लंबाई 134 पिकोमीटर, ज्यारे कार्बन हाइड्रोजन वच्चेनी बंध लंबाई 108 पिकोमीटरनी हशे। केटली हशे? 108 पिकोमीटरनी। ए ज रीते हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वच्चेनो बंध कोण 117.6 डिग्रीनो। HCH बंध कोण एटले आ बंध कोण, आ जे कहीए ए बंध कोण HCH बंध कोण 117.6 डिग्रीनो अने HCC बंध कोण आ बंध कोण आव्यो ए बंध कोण जे हशे ए बंध कोण केटलानो हशे 121 डिग्रीनो। कयो कहे छे मित्रों? HCC बंध कोण आ बंध कोण जे आवशे ए बंध कोण 121 डिग्रीनो आवशे। क्लियर थई गयुं? चलो आनी रचना समझिए केवी रीते बन्युं ए वस्तु। तो कार्बन कार्बन परमाणु वच्चे द्विबंध, ज्यारे आ बे हाइड्रोजन परमाणु वच्चे सिंगल बंध। तो आ कयो बंध बन्यो? सिग्मा। आ सिग्मा बंध, आ सिग्मा बंध, आ सिग्मा बंध, आ सिग्मा बंध अने आ बंध रे छे ने पाईबंध तरीके ओळखाय। कयो बंध? पाईबंध तरीके ओळखाशे। एटले सिग्मा बंधनी संख्या 1 2 3 4 5, पाईबंधनी संख्या 1। क्लियर थी गयुं? क्लियर? बोलो कोई प्रश्न? क्लियर थी गयुं? चलो विद्यार्थी मित्रों, संकरणનું છેલ્લું ઉદાહરણ C2H2 ઇથાઇન। મિત્રો જેને એસિટિલિનના નામથી પણ વધુ પ્રમાણમાં ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો તમને બધાને ખબર હશે કે ઇથાઇન જેનું ઔદ્યોગિક નામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નેમ એસિટિલિન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો ખાસ કરીને જે ઓક્સી એસિટિલિન જ્યોત હોય એ ઓક્સી એસિટિલિન જ્યોતની અંદર આનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। મિત્રો ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનાના આધારે તમે સીધી સમજણ પડી જશે કે અહીં કાર્બનની એક S પ્રકારની અને એક P પ્રકારની કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે અને આ બે કક્ષકોનું મિશ્રણ થઈ sp સંકૃત કક્ષક નિર્માણ પામશે। એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એક કાર્બન પરમાણુની બે sp સંકૃત કક્ષકો બનશે। હવે સૌથી મહત્વની વાત મેં જે હમણાં તમને કહ્યું કે C2H2 ઇથાઇન એટલે કે આલ્કાઇન। અને મિત્રો આલ્કાઇનની અંદર જે સંકરણ થતું હોય એ sp સંકરણ હોય। કોઈ પણ આલ્કાઇન અણુની અંદર જે સંકરણ થતું હશે એ આલ્કાઇનમાં થતું સંકરણ એ sp સંકરણ હોય। અને મિત્રો આલ્કાઇનની અંદર કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે ત્રિબંધની રચના થયેલી હોય છે। કયા બંધની રચના? ત્રિબંધની રચના થયેલી હોય છે। મિત્રો આ પ્રકારનું બંધારણ થાય કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ, જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે સિંગલ બંધની રચના હોય। જે ત્રિબંધમાં બે બંધ પાઈબંધ હશે અને એક બંધ જે રચાશે સિગ્મા બંધ।
જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે રચાતા બંધ કયા હોય તો સિગ્મા બંધ. ફરીથી કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે ત્રિબંધની રચના થશે અને ત્રિબંધની રચનામાં બે બંધ પાઈ બંધ હશે અને એક બંધ સિગ્મા હશે. હવે મિત્રો સૌથી મહત્વની વાત આવી, એ તમે બરાબર ધ્યાનથી જોજો કે અહીં મેં રચના દોરી છે, રચનાને ધ્યાનથી સમજજો. અહીં બરાબર જોજો, એક કાર્બન પરમાણુની S પ્રકારની કક્ષક અને P પ્રકારની કક્ષકો જ મિશ્રણ પામી sp સંકૃત કક્ષકો બનાવશે. જ્યારે એમ કહી શકાય કે એની 2px અને 2py પ્રકારની કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. 2px પ્રકારની અને 2py પ્રકારની કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે નહીં. ક્લિયર? હવે બરાબર ધ્યાનથી જુઓ, મેં જે તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે પરમાણુની કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ ન લેતી હોય એ હંમેશા જે તે પરમાણુના સમતલને લંબ સ્વરૂપે ગોઠવાશે. ક્લિયર? હવે બરાબર જોજો, આ એક કાર્બન પરમાણુની જે મેં પિંક રંગથી બતાવી, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, આ બતાવી એ એક sp સંકૃત કક્ષક અને આ જ કાર્બન પરમાણુની આ જે મેં બીજી બતાવી એ sp સંકૃત કક્ષક. એક કાર્બન પરમાણુની બે sp સંકૃત કક્ષકો આવી ગઈ. બરાબર જોજો, આ એક કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક, આ એ જ કાર્બન પરમાણુની બીજી sp સંકૃત કક્ષક અને આ કાર્બન પરમાણુની એક sp સંકૃત કક્ષક એક હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. બરાબર મિત્રો ધ્યાનથી જોજો, એક કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક એક હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે છેડેથી સંમિશ્રણ પામી સિગ્મા બંધની રચના કરશે. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? આ કાર્બન પરમાણુની બીજી sp સંકૃત કક્ષક, આ કાર્બન પરમાણુની બીજી sp સંકૃત કક્ષક આ કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. જોજો બરાબર, આ કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક આ કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક સાથે છેડેથી સંમિશ્રણ પામશે, એ પણ સિગ્મા બંધની રચના કરશે. હવે આ કાર્બન પરમાણુની બાકી રહેલી એક sp સંકૃત કક્ષક એક બીજા હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે અને સિગ્મા બંધની રચના કરશે. એટલે એકચ્યુઅલી રચના આવી થઈ. જો મેં અહીંયા દોરી તમારા માટે, એક કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષક હાઇડ્રોજનની 1s સાથે સંમિશ્રણ પામશે. એ જ રીતે આ કાર્બન પરમાણુની બીજી સંકૃત કક્ષક હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. જ્યારે બાકી રહેલી બંને કાર્બન પરમાણુની એક sp સંકૃત કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્રણ પામશે, સિગ્મા બંધ રચશે. અહીં sp sp સંમિશ્રણ થશે. કયું સંમિશ્રણ થશે? sp sp સંમિશ્રણ થશે. જ્યારે અહીંયા sp 1s સંમિશ્રણ થશે અને આ રીતે 1, 2 અને 3 સિગ્મા બંધની રચના કરશે. ફક્ત સિગ્મા બંધ 1, 2 અને 3 જે કક્ષકો છેડેથી સંમિશ્રણ પામે સિગ્મા બંધની રચના કરે. હમણાં મેં જે શીખવાડ્યું હતું યાદ કરો કે કાર્બન C2H2 માં સંકરણની સાથે સિગ્મા બંધ નક્કી કરવો હોય તો કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા 2. ક્લિયર? હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા પણ 2 ઓછા 1. 2 ને 2 4 માઇનસ 1, જવાબ મળ્યો 3. તો સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી થશે? 3 થશે. થઈ ગઈ 1, 2 અને 3. ક્લિયર? હવે આ કાર્બન પરમાણુની 2px અને 2py કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. કોઈ પણ એક કાર્બન પરમાણુની 2px અને 2py કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. તો એ કેવી રીતે ગોઠવાશે? તો એના સમતલને લંબ સ્વરૂપે. ચલો જો ધ્યાનથી, આ રંગથી બતાવી ઊભી કક્ષક y અક્ષની દિશામાં 2px બતાવી, જ્યારે z અક્ષની દિશામાં જે મેં બતાવી એ 2py બતાવી. જોજો
મિત્રો આ 2px બતાવી, આને 2px તરીકે ઓળખજો, અને આ જે મેં બતાવી એ 2py કક્ષક બ્લુ રંગથી. ક્લિયર? આ એક કાર્બન પરમાણુની 2px આખી એનું મૂળ આકાર ડંબેલ્સ આકાર, સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી એટલે એનો આકાર મૂળ આકાર રહેશે. આ એની 2px, જ્યારે આ બતાવી એની 2py. એ જ રીતે બીજા કાર્બન પરમાણુની 2px અને 2py ની રચના કરી. મિત્રો આ બંને કક્ષકો તમે જોઈ શકો છો બાજુ બાજુ પરથી સંમિશ્રણ પામશે. જો મેં બતાવ્યું સંમિશ્રણ, આ બંનેનું સંમિશ્રણ 2py 2px નું સંમિશ્રણ ઉપરથી અથવા નીચેથી સંમિશ્રણ પામી શકે. કોઈ એક બાજુએથી સંમિશ્રણ પામશે અને પાઈબંધની રચના કરશે. અહીં 2px અને 2py કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. બંને કાર્બન પરમાણુની 2px અને 2py એકબીજા સાથે બાજુ બાજુ પરથી સંમિશ્રણ પામશે અને પાઈબંધની રચના કરશે. કયા બંધની? પાઈબંધની. એટલે કે અહીં પાઈબંધની રચના 2 થશે. એટલે તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આ કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બંધ, આ સંમિશ્રણ થયું. આ બંધ કયો રચાયો? સિગ્મા બંધ. આ બંધ કયો રચાયો? સિગ્મા બંધ. એ જ રીતે આ px નું સંમિશ્રણ, આ py નું સંમિશ્રણ. અહીં જે બંધ રચાયો એ પાઈબંધ રચાયો. કયો બંધ રચાયો? પાઈબંધ. 2 પાઈબંધની નિર્માણ થઈ, વચ્ચેનો બંધ સિગ્મા. જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે સિગ્મા બંધ બન્યો. કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે કયો બંધ બન્યો? સિગ્મા બંધ. અને મિત્રો અહીં કાર્બન પરમાણુની બંધ લંબાઈ 120, જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજન પરમાણુની બંધ લંબાઈ 106 પિકોમીટર હશે. મિત્રો તમે જાણો છો કે જેમ બંધની સંખ્યા વધે એમ બંધ લંબાઈ ઘટે. તમે જોઈ શકો છો કે કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બંધ હતો ત્યારે બંધની બંધ લંબાઈ 154 પિકોમીટર હતી. કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થઈ ત્યારે 134 પિકોમીટર, જ્યારે કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધની રચના થઈ ત્યારે 120 પિકોમીટર. બંધની સંખ્યા જેમ વધતી ગઈ એમ બંધ લંબાઈ ઘટતી ગઈ. મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે મિત્રો એક વાત તમને કરીને આ લેક્ચરને પૂર્ણ કરું. મિત્રો બરાબર જોજો, આ કાર્બનની 2s કક્ષક અને આ 2p કક્ષક હકીકતમાં મિશ્રણ પામી ત્યારે શું બની ગઈ? sp. તો અહીં એક કાર્બન પરમાણુની sp અને બીજા કાર્બન પરમાણુની sp સંકૃત કક્ષકો સંમિશ્રણ થઈ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થઈ ગયું. આ રહ્યું જુઓ, આ યુગ્મીકરણ થઈ ગયું બંને કાર્બનના. આ એક કાર્બન પરમાણુનો ઇલેક્ટ્રોન, આ બીજા કાર્બન પરમાણુનો ઇલેક્ટ્રોન. જ્યારે અહીં હાઇડ્રોજનની 1s નો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થશે. કોણ દાખલ થશે? હાઇડ્રોજનની 1s. બીજામાં સેમ એ રીતે થશે. ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો ઓકે, આ લેક્ચરને અહીંયા મિત્રો પૂર્ણ કરીશું. હવે સીધા આણ્વીય કક્ષકવાદની ચર્ચા કરીશું. મિત્રો બધા જ સંકરણ પૂરા થઈ ગયા. તમારી પુસ્તકના અંદર એક ટેબલ આપેલું છે મિત્રો, એ ટેબલના અંદર કેટલાક અણુઓના સંકરણ બતાવ્યા છે. પણ મિત્રો એ બધા અણુઓના સંકરણ તમે 12 સાયન્સની અંદર શીખશો. ખાલી યાદ રાખજો કે કયા અણુમાં કયું સંકરણ થાય છે. આવતીકાલથી આણ્વીય કક્ષકવાદ તરફ જઈશું, એટલે કે આણ્વીય ચિતારની શરૂઆત કરીશું. ઓકે મિત્રો.